అండర్గ్రౌండ్ ಇದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ మరి ఉంది సార్ ಇದೇನು ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ ಇದು ಹಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಕ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಂಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ மண் இருக்கும் அது எதனா ஒரு ஆச்சுன்னா கப்புன்னு அப்படியே இறங்கும் எதனா ஹோல் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா लो लाइन एरिया है ना वाटर ब्लॉकिंग होता है अंदर गिर गया था सर ये तन्नी लिया ये लोग घर का भी पानी अंदर ही डालता है ना घर का भी पानी अंदर ही डालता नहीं सर बारिश का पानी ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ இந்த மரம் வேறு நல்லா கொஞ்சம் புச்சினுக்கிறது मरा वेर के पूछी सर वो क्या करना है सर इसको? इसमें क्या करेगा? हाँ इसमें पत्थर डालेगा पूरा ओके के पत्थर डालने के बाद उसके बाद सीमेंट और इसका घोल बना के इससे पूरा पैक कर देगा ऊपर कंक्रीट कर देगा। हमारा सपोर्ट क्या होना सर? आपका जेसीबी दे दो सर और क्या सपोर्ट देना चाह रहा दे दो। साहब का बात कर ले सर। स्टोन्स में पैक उसको लाके इधर करेंगे नहीं सर अभी रास्ते में आया ना उधर पड़ा है पूरा स्टोन डाल जेसीबी ले रोकी में ಚಿನ್ನ जेसीबी ಕೇಕறாಂಗ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಅವರ ಕೊಡ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ सर यहां से वहां तक है सर। हां पूरा सर पहले जेसीबी लाको लूज कहां है सो भी तोड़कर रेडी करना जो रोड का तरी करके बाद में वो रेडी करना सर फर्स्ट कल्लिंग पैक பண்ணனும் இல்ல என்ன சாயம் ஆமா அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்லிங்க போட்டுட்டு அப்புறமா என்ன ஜேசிபில இது பண்ணி அப்புறமா கூட அப்படி ஆயிருக்குதான் பார்க்கணும் பாண்டி ஜேசிபி கொஞ்சம் மெதுவா வர வச்சுடா சின்ன ஜேசிபி சின்னது பெருசாவாதா சின்ன ஜேசிபி छोटा ஜேசிபி நம்ம கிட்ட இருக்குது பாருங்க ಇರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಕ್ರೇನ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ you have to arrange he saying you have to arrange everything because it is BGML area so he is saying you are the responsible for all this. Okay, it is okay. Control to BGML area ka. Yeah, but still what we have to do we are doing. It is your limit. It is our if you provide JCB and small JCB that is enough. Rest all they ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವಾಗ JCB provide ನಾವು ಅಡಿಪಣ್ಣ ಇವು एक काम करे सर छोटा जेसीपी ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಏನು जेसीपी ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ JCB ಕೊಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ we have to see all this also wherever it is loose ಸರ್ 100% ಇದುವರೆಗೆ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ उसके वास्ते आप कर सकते हैं हम लोग करेगा you will support so you all also support us ಸರ್ ಇದು ಗೌರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ we will do the work mutually ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಬಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಜೆಸಿಬಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಕಲ್ಲು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಜೆಸಿಬಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೆಸಿಬಿ ಚಿಕ್ಕ ಜೆಸಿಬಿ ಇದ್ರೆ 1000 ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರ್ಮಾ ಇರು ಕಮಿಷನರ್ ಪೇಸ್ರೆ ಪಾಂಡೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಜೆಸಿಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜೆಸಿಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಜೆಸಿಬಿ ಒಂದು ಹಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಲೂಸ್ பண்ணி நல்லா ಹಲೋ ಟೈಟ್ பண்ணனும் ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ போட்டு ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ आपके द्वारा डायल किया ಎಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಫೋನ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ sir see this is the lady who is staying here பொண்ணு என் பேர் மூணு பேர் क्या बोल रही है அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றதுக்கு ஆகுது
இப்போ நீ உனக்கு எனக்கு தெரியாது, அது அக்ஸ்மாத்தா ஆகுறது. அது அதுக்கு என்ன ஒண்ணுமே ஆகல. இங்க பாரு, நல்லா சந்தோஷமா இரு, எதுவுமே ஆகலையே, சந்தோஷமா இரு. சும்மா ஆழ்ந்துடுற பிரயோஜனம். தண்ணி கொடுமா, உங்களுக்கு தண்ணி கொடுங்க. ஏங்க இல்ல இல்ல, இப்போ இதுக்கு என்ன, நாங்க கமிஷனர் வந்துக்கிறாங்க, சேர்மன் வந்துக்கிறாங்க, சிஎஸ் எல்லாம் இப்ப இதுக்கு மேல இதுக்கு என்ன வேலை பண்ணா இது ஸ்ட்ராங் பண்ணணுமோ அதை நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம். சரிங்களா? 4th வார்டு வேணி பாண்டியன் வார்டில் இந்த மாதிரி மைனிங் ஏரியாவில் இந்த சிங்க் வந்து பழைய சிங்க் இன்னைக்கு மழை ஜாஸ்தி வந்ததுனால உள்ளே இறங்கிட்டு இருக்கு. டெப்த்து வந்து ஒரு 5 அடிக்கு கீழே டெப்த்து இருக்கு. இப்போ அது வந்து சிஎஸ்ஓ வந்திருக்காங்க, கமிஷனர் வந்திருக்காரு, ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்மன் வந்துக்கிறாரு, இந்த வார்டு கவுன்சிலர் இருக்கிறாரு, மற்ற எல்லா செக்ரட்டரிங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இதுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணோம், என்ன வேலை செஞ்சாக்கா திருப்பி இந்த மாதிரி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்போ அதுக்கு என்ன வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல மரம் விழுந்து ஒரு 4 வீட்டு ரூஃப் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு. தேங்க் காட் யாருக்கும் எந்த உடைய சேதமும் இல்லை. ஆனால் வீடுங்கள்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதுக்கும் சிஎஸ்ஓ, கமிஷனர், சேர்மன் எல்லாம் வார்டு கவுன்சிலராக வந்து நாங்கள் போயிட்டு அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ, அந்த மரம் எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கணும், இன்னொரு வீடுங்களுக்கெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி எவ்வளோ உஷாராக பண்ணணுமோ அந்த வேலையெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டணும், நாங்கள்லாம் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்துன்னு இருக்கோம், விசிட் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க. இப்போ KGF ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಭೂಮಿ ಒಂದು 10x10 5x5 10 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಗರಸಭೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಗುಣಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮತ್ತು BGML ಇಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದನ್ನ கோஆர்டினேஷன் ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4th வார்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பழைய அண்டர் கிரவுண்டு அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் அப்படி ஆயிருக்கான். அது நான் காலி ஏரியா இருக்கிறதுனால, வீடு இல்லாததுனால, காலியாக இருக்கிறதுனால எதுவுமே ஒரு அசம்பிதம் ஆகலை. இப்போ உடனே சிஎஸ்ஓ, போலீஸு எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து இப்போ நாங்கள் நகரசபையிலேருந்து பிரசிடெண்ட்டு, கமிஷனர்லாம் வந்திருக்கிறோம். அவர் சிஎஸ்ஓ வந்து அதை நான் ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணுறேன்னுக்கிறாரு. நாங்கள் வந்து முனிசிபாலிட்டியிலேருந்துன்னா கோஆப்ரேஷன் பண்ணோம், அதை பண்ணிக்கிறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஜேசிபி, டிராக்டரு அதெல்லாம் என்னென்ன ஒன்று அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி இன்றைக்கே அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துருக்கோம். சார் அது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிக்குது, ஜாஸ்தி டேமேஜ் ஆகிறது. BGML ஹவுஸ் நகரசபையிலேருந்து ப்ராவிஷன் எதுவுமே இல்லை. அவருக்கு பாண்டியன் கவுன்சிலருக்கே தெரியும். என்னங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாப் மாத்திரம் கொஞ்சம் கிராக் விட்டுக்குது, அவ்வளோதான். வேறு டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை. பட் என்ன பண்ணனாக்கா அது சேஃப்டி பண்ணுறோம், சேஃப்டி பண்ணி காங்கிரீட் கீரெட்டெல்லாம் போட்டு பண்ணிக்கிறோம். அந்த வீடை வந்து கவுன்சிலருக்கு சொல்லி அது ஃபில் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் இருக்க வேணா காலி பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அவ்வளோதான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நம்ம இன்னைக்கு காலையில் வந்து ஒரு 7:30 மணி அப்படி வந்து ஃபோன் வந்துச்சு இங்கேருந்து, டைம் பிளாக் வந்து இது போல் ஒரு பெரிய ஹோல் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக நான் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு எல்லா அஃபிஷியல்ஸுக்கு, அப்புறமேட்டு பிரசிடென்ட்டு, ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்மன், சிஎஸ்ஓ எல்லாருக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த விஷயத்த சொன்னேன். அதனால் அது உடனடியாக எல்லாம் வந்து முயற்சி எடுத்து அதுக்கு என்ன வேணும் பண்ணணும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வார்டு நம்பர் 4 சார்பாக ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಅಲ್ಲಿರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ ಹಂಚು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಟೇಸ್ಟ್